श्रोताबंधु नमस्कार। आपण मैंने जानिछंती आज आम पालन करुचे पराक्रम दिवस। भारत वर्ष तार बहु प्रतीक्षित स्वाधीनता लाभ करने क्षेत्र में जो महामनीषी मानकर उद्यम रही जो मैंने समानकर प्राणबली देइथिले, ब्रिटिशर मानक विरोध में लड़ाई करथिले एवं निज जीवन को जलांजलि देइथिले, सेही महामनीषी महापुरुष मानक मध्यरे अन्यतम थिले सुभाष चंद्र बोस। सेही सुभाष चंद्र बोस को आज जन्मतिथि रे आमे पालन करुचे पराक्रम दिवस। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। ताले आज मैं तांको विषय रे आलोचना करिबा। आम सहित अछंती उच्च शिक्षा विभाग ओडिशार पूर्वतन निर्देशक प्रोफेसर निहार रंजन पटनायक। सर आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, आम समस्ते सुभाष चंद्र बोस को विषय पढ़ीचे। जदि आज कथा को आम मन पकेबा सर, पराक्रम दिवस एटी काहेकि आउ एटी पालन करिवार उद्देश्य कौन सा? तो आज एक पवित्र दिवस, जातीय पराक्रम दिवस। महान विप्लवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मतिथि। सुभाष बोस जी समस्त देशवासी को दे जाइछंती देश प्रेमर मोहिनी मंत्र। देश को केमिति भल पाइबा, देश पई केमिति निजको उत्सर्ग करिबा, आवश्यक हेले देश पई शस्त्र उत्तोलन करिबा, निज देश निज मातृभूमि को स्वर्गदेवी गरियसी बोली उपलब्ध कराइबा, यही महत् शिक्षा दे चली जाइछंती सेही विप्लवी सुभाष बोस। सुभाष बोस का जीवन एक जीवंत इतिहास। आम पाई सौभाग्यर विषय से कटक ओडिया बाजार रे 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख दिन जन्म ग्रहण करते। पिता थिले कटक विख्यात आईनजीवी जानकीनाथ बोस, माता थिले प्रभावती देवी। एक मिशनरी स्कूल शिक्षा प्राप्त करी से रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे पढ़िले। तांको मनरे स्वदेश प्रेम और जातीयता वृद्धि दिगरे कॉलेजिएट स्कूल प्रधान शिक्षक वेणुमाधव दास यथेष्ट सहायक होइतिले। मैट्रिक परीक्षा रे से फर्स्ट डिवीजन ले उत्तीर्ण होई 1813 मसीह रे कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे नाम लिखाइले। घटनाक्रमे 1916 रे उक्त कॉलेज से छाड़ी स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे नाम लिखाइले और 1919 मसीह रे दर्शन शास्त्र रे सुभाष प्रथम श्रेणी ऑनर्स बीए पास करथिले। एहला तांकर प्राथमिक जीवन। सर, आमे जदि एटी जो प्राथमिक जीवन कथा आपण कहिले, जने छात्र जीवन तार शिक्षा दीक्षा एवं भल भाव में फर्स्ट डिवीजन पाइबा मैट्रिक रे एवं ता परवर्ती समय रे मध्य सर एवं दर्शन शास्त्र जोटा फिलोसफी थिला तांकर, साइकोलॉजी सर थिला तांकर मनोविज्ञान पाठ्यक्रम। सर, जो देश प्रेम भावना गोटे देश प्रति किछि करिबा, से प्रकार भावना केमिति भाबरे तांको मन को आसिला? या कहथि पिल्ला बेलरु तांकर देश प्रेम सेठी स्कूल कैरियर रे हो बा कॉलेज समय रे पढ़ला बेले मध्य तांको पाखरे देखा देइथिला। जेतबे से बीए पास कले प्रथम श्रेणी रे, तापरे तांको पिता और संपर्कीय माने चाहथिले जे सुभाष बोस आईसीएस परीक्षा दियंतु। प्रथम श्रेणी से पास करछन, तेणु पिता तांको लंडन पठाई देले। 1920 मसीह रे आईसीएस परीक्षा रे सुभाष चतुर्थ स्थान अधिकार करथिले। परिवार लोके समस्त चाहिले जे आईसीएस चाकरी से जोग दियंतु, किंतु एठी तांको देश प्रेम थिला, तांको मत थिला भिन्न एवं सुभाष को संकल्प थिला मध्य महान। सेतबळे जालियानवाला बाग गोलीकांड जहाँ संगठित होइतिला 1919 मसीह रे सुभाष को गभीर दुख देइथिला। सेथिपई से आईसीएस रे जोग न देवा पई मनस्थ करथिले। से कहूतिले जदि विदेशी अमलातंत्र आनुगत्य स्वीकार करी अर्थ और पदमर्यादा निमंते निजको बंधा पकई दबा, तेबे जोथिपई आमे लढुचु स्वराज, से स्वराज आमठारु घुंची घुंची चली जीवो। सुभाष कहले जे ब्रिटिश शासन ले सर्वोच्च पदवी लाभ करने अपेक्षा स्वाधीन भारतर
ଜଣେ ଝାଡୁଦାର ହେବା ଅଧିକ ସମ୍ମାନଜନକ। 1921 ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସଚିବ ଥାନ୍ତି ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ଚାକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଦାପି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ସାର୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ସବୁ ସେତେବେଳର ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିଥିଲା ବା କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଥିଲା? ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଭାଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦାମତା ଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଏତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଭାବ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଭାଷଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବହୁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯଦି କୁହାହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କୁହାହବ କିଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉଟା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜର କଥା ଉଠେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲର କଥା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଉଭୟଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ କଥା ପଡ଼େ, ବିଚାର ଆସେ, କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଣିଦେବା ବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ପଥ ଥିଲା ଭିନ୍ନ, ଉଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା ଏବଂ এই ଅହିଂସାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଅହିଂସା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ହଉଛି କେବଳ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲଢିବାକୁ ହବ, ଇଂରେଜ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉଟା କହିଲି ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ପଥ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ମତ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦୁଇ ଥର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ? ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସେ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ହରିପୁରା ଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ହେଲା ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ। 1939 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ପଟ୍ଟାଭାଇ ସୀତାରାମୟଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର। ଏହା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାଜୟ, କାରଣ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସୀତାରାମୟଙ୍କୁ। ସୀତାରାମୟ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉ ମତଭେଦ ଥିଲା, ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭଟା ସହଜ ହବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ବଡ଼ର ଘଟୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା, ଏଇ ଡାକରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାର୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ସେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜେଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଭାରତରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଖବର ସେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୋଜୁଛୁ, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏହା ହବ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ 1940 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷକୁ କହିଲେ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ମାତ୍ର ଜେଲ ଭିତରେ ସେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ନିଜ ଘରେ ସେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରହିଲେ। 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଛଦ୍ମବେଶ କଲିକତା ଛାଡି ପେଶୱାର ଦେଇ କାବୁଲ ଦେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁଷିଆରେ। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ଠାରେ। ଏହା ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆଇଏନ୍ଏ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସୁଭାଷକୁ ନେତାଜୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ନେତାଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାନେ ଆମକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ତଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ କରି କହିଥିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆମେ ଆଗେଇବା ଏବଂ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ସାର୍, ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା, କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଭୂମିକା ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ? କାରଣ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହିଂସା ହେଲାନି। ଯଦିଓ 1942 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ହଉଛି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ହିଂସାତ୍ମକ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଥାନା ପୋଡିଦେଲେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଚାଲିଗଲେ ଭାରତ ଛାଡିକି ସିଆଡକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ରହିଲେ ହଉଛି ବର୍ଲିନରେ, ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ନ ଉଠେଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବୁ। ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ ନାଇଁ, ଇଏ ଖାଲି ଭଣ୍ଡେଇବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ଭାରତ ଛାଡିକି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବା ଆଇଏନ୍ଏ
ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମୁଖ ଆଉ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବେସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ମାଳୟରେ ରହିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 60,000 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜାପାନ ଅଧିକାର କଲା ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ବା INA ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସୁଭାଷ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ 1943 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ହିସାବରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ INA ରେ ମହିଳା ରେଜିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଆଜିକାଲି କହୁଛୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ INA। କାହିଁକିନା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସାହସ ବୀରତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ INA ରେ ମହିଳା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ଫୋର୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ନାମରେ ଏକ ଓଡିଆ ଝିଅ ଏଇ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସର। ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା କୋରାପୁଟର ସେ ଓଡିଆ ଝିଅ ସେ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ମତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଉଠିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ବାମପନ୍ଥୀକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ସହାୟତାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାଳକ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମତବାଦ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇପାରିଲା ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକଟା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଲେ ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡିଶାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଏକ ଶାଖା ସେ ହଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କଟକ ପୁରୀ ଆଦି ସେ ବୁଲିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ହାତୀରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ହାତୀ ପିଠିରେ ପୁରା କଟକ ଚାରିଆଡେ ସେ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଗଠନ ଯଦିଓ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣି ନ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ ଥିଲା। ସାର୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଏହା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ ହୁଏତ ସଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲେ, ଆମେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ ପରେ ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହବ। ସେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖିପାରିଲେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜମି ଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀ ସମାଜବାଦୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଗଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମାଜବାଦ ନେଇ ବିକଶିତ ହଉ। ରୁଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚୀନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫ୍ୟାସିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଗୁଡାକରେ ସେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସମାଜବାଦୀ ସେ ତା ନିଜସ୍ୱ ସମାଜବାଦ ଦେଇ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ ଖୋଲିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ। କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ
ସମାଜବାଦ ଓ ଫାସିବାଦ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ସାମ୍ୟବାଦ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ ସମାଜବାଦ ଓ ଫାସିବାଦ। ସାର୍ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ବିଭିନ୍ନକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ହଉ ଧର୍ମ ହଉ ସେ ଏକାକାର କରି ସେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତିଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟାକୁ ସିଏ ବହୁଳ ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପିତ ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିଛି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହଉଛି ଯେ ଜାତିଗତ ସମାନତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ରହିବ ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାନ, ସେମାନେ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କହୁଛୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି କହୁଛୁ, ଏଇଗୁଡାକ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏଇଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ସମ୍ବିଧାନରେ, ଆମର ଆଇନରେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବା ଆମର ଲରେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଇନକର୍ପୋରେଟ ହେଇଛି। ସାର୍ ଏ ଜାତି ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନର ସାର୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କିଭଳି ରହିଥିଲା? ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୋର୍ସରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ସ୍ୱାଧୀନତା। କାରଣ ସେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତପାତ ହବ, ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ହଉଛି ତମେ ସଂଗ୍ରାମ କର, ତମ ବଳିଦାନ ଦିଅ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଯୁଦ୍ଧରେ, ତେବେ ଯାଇ ତମେ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ବଦଳରେ ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ଶପଥ ତମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ସାର୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କହୁ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଆ ପଛର ସାର୍ ଇତିହାସ କ'ଣ? ଜୟ ହିନ୍ଦ ସେ ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜୟ ହିନ୍ଦ କହିକି ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଜୟ ହିନ୍ଦ କିମ୍ବା ଜୟ ଭାରତ, ହିନ୍ଦ ମିନ୍ସ ଭାରତ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଦେଶ, ଇଏ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ ଆମ ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ଜାତୀୟତା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଏହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେ ଜୟ ହିନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତର କଥା ବା ଆପଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ବି କହନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେତିକିବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ନେତାଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ, ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସିଏସ୍ ଭଳି
ଲୋଭନୀୟ ଚାକିରିକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ନେତାଜୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଦାମ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମେ କହିବା ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା, ସାହସିକତା, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା, ଏସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଭଳି ମାନେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ହଉ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ହଉ, ନିର୍ଭୀକତା, ତାଙ୍କର ସାହସିକତା, ଏସବୁ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଯୁବକ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ଗୁଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ସାର୍, ଆଜିର ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେତାଜୀ ଏକ ଗୋଟେ ନବଭାରତର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଭାରତ ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ଯାହା କହୁଥିଲେ କଟକଣା ନଥାଇ ଜଣେ ନାଗରିକ ଯେପରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମାଜବାଦର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଜାତିଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏହା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ନିରାକରଣ କରିପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇପରି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଦଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ସମାଜ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହେଇପାରିବ, ଆମର ଯେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନ, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଟା ଥିଲା ହଉଛି ସୁଭାଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଉଟା ଥିଲା ସୁଭାଷଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆଜିର ସମୟର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ନେତାଜୀଙ୍କର ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୋଟେ ହଉଛି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା, ନେତାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଯଦି ନେତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆମେ କରିପାରୁ, ତେବେ ସେଇଠି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ନେତାଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଧାବନ୍ଧୁ, ଏହି ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏ ସାହସର ସହିତ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ସିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆମ ସହିତ ଆଜିର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।